लैके आया। मान साहब मैं धामी हरजिंदर सिंह, मैनू 68 साल का हो गया, 41 साल की वकालत, मैनू डिकटेट करके काम नहीं चलता। तैनू तो दिल्ली तो लाइन आउंदी आ, तू तो दिल्ली तो लैके बाबू केजरीवाल तो लैके लाइन इत्थे बोलदा। आ एवें नहीं हो रहा, ये ओदी चाल आ बाबू केजरीवाल दी कि पंजाब दे विच राज सत्ता दे नाल हुण धार्मिक हत्या नूं भी सत्याला। ये हथियाउण दी ताकत आ, सिखां ने कदे बर्दाश्त नहीं कीती। ते फिर टिचरां करोगे तुसीं, श्रोमणी कमेटी दा प्रधान कित्थे जांदा, फिर रात नूं नींद भी आ जांदी। फिर की हो रहा, इन्नी भी आपां जिहनूं कह लईए भी अपना संकोच ना होईए, भी अपने आप तो बाहर हो जाइए। गुरु साहब किरपा करन, क्योंकि बोलण नूं मैं बाद च भी बोलूंगा ते तुहाडे विचार भी सारे सरवण करने आ। पर मैं ये इमारत एक सदी दे इतिहास नूं अपने अंदर समोई बैठी है ते उस दी गवाह है। ते समय समय नाल बहुत वड्डे उतरावां चढ़ावां विचों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सफ़र लंघिया। कौम दे महान योधियां, शहीद सूरबीरां ने इस जथेबंदी का मुढ़ बनिया, जिन्हें 100 साल तो भावें कि इस देश के उत्ते काबज अंग्रेज सी, गुरु साहब के दिते सिद्धांत मुताबक जाबर ते जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भावें कि वो लड़ाई दे विच गुरुद्वारा सुधार लहर भी आई, गुरुद्वारा के काबज उन्होंने लोगों के खिलाफ वड्डी जंग लड़ी गई, जिन्हें एक इतिहास सिरजिया। समय समय नाल वड्डियां चुनौतियां आईयां तो श्रोमणी कमेटी गुरु की दिती किरपा सदका ते संगत के सहयोग नाल उन्हां दे विचों सुरखरू होकर निकलती रही है। अज भी कुछ ऐसी ही चुनौती है जिहड़ी चुनौती भावें इस तो पहला देखण विच नहीं आई, भावें कि इदों वड्डे हल्लियां नूं कौम दे जज्बे नाल, कौम दे इकट्ठ दे नाल श्रोमणी कमेटी ने अपना बनदा फर्ज अदा किया। पर मैनूं लगदा कि ये 100 साल के इस सफ़र के दौरान जो मैं बाहली जानकारी का नाम रखदा वां, तुसीं बड़े सियाणे ते सुलझे हो कि कांग्रेस वालों 1959 दे विच एक हल्ला किया गया, पर सिखां दे रोह ते बदरोह ते रोस दे मद्देनज़र एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग नूं नेहरू ते मास्टर तारा सिंह पैक्ट का नाम दिता गया। दी विच गल क्लीयर हो गई, अमेंडमेंट होनी समय की जरूरत है, पर यदा मतलब ये नहीं कि कोई भी इकट्ठ जां कोई सरकार जां कोई संस्था जे सत्ता ते काबज है तो वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीधे तौर पर दखल देवे। ये उदों फैसला हो गया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल इजलास जो फैसला करेगा वो फैसले नूं अगे लागू किया जाएगा। अगे तो लागू होंदे रहे ने, बड़ी लंबी इस गल का बिरतांत है। अज दे समय दे अंदर मैं एक सिख होने के नाते, भावें कि मेरे नाम दे नाल तुसां जनरल सकत्तर के तौर पर स्टेज पर बोलण दे लई प्रधान जी ने सब तो पहला मौका दिता, धन्यवाद है। पर मैं समझदा कि मैं माण महसूस करदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर होना ही अपने आप दे विच बहुत बड़ी प्राप्ति है। ते तुहाडे सारिआं नूं ओह जिहड़ी प्राप्ति गुरु साहब ने दिती है, संगत ने बख्शी है, किरपा की है, वड्डियां जिम्मेवारियां ने, ते तुसीं उस जिम्मेवारियां नूं बखूबी निभा रहे हो। मैनूं बड़ा माण है इस गल का कि मसले जदों भी आउंदे ने तुसीं उहदे खिलाफ अपना एक मत दिंदे हो। ते अज जिहड़ा मसला आया ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहदी बुनियाद कुर्बानियां ते रखी गई है, जिहदे मोढियां ते वड्डियां जिम्मेवारियां रहीआं ने, जिहदी नींह बहुत मजबूत है, अज इत्थे भुलेखे ते हंकार विच आए शासक जिहड़े आ उन्होंने भुलेखा ला लिया कि ये
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਚ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹੇ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 92 ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਧੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਉਸ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1925 ਚ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ 103 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਧਕ ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸਾ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੌਨਾਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ,
ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਿ 1899-58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਪਈ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਈ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਾ 2 ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਆ 1959 ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ 2/3 ਮਤਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਵ ਗੌੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 30 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਰਹਾਣੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਜੀਤ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 64 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। 103 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਹਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਗਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕੜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 235 ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਆ, ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਪਾਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਚੰਦਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 41 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਆ ਬਾਬੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਆਲਾ, ਇਹ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੀਹਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੂਰਮਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਸਾਰਾ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਵੀ ਆ,
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ 20 ਜੂਨ 2023 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿਤੀ 20/6/23 ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਦਖਲ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਤਾਜਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ ਪਈਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜੋ ਦਿਖਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਉਸੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਾਕਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ। ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ 92 ਦੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਆ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਅਖੀਰਲਾ
ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਮਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਦਮ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥੋਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿ ਮਿਲ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਗਾ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ 71 ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਦਵਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਲਿਓ, ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਲ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਬਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਲੜਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਬਗਾਂਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਲੰਜ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਮਿਸਲ ਮਾਂਡਾ ਕਉ ਨਾ ਪਾਓ, ਖਾੜ ਰਾਲ ਮਿਲ ਖੜ ਆਪ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਝ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਥੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਲਵਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 2023 1925 ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸੂਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਟ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ MLA, ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮਸ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ, ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫੁਟਕਲ ਮਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ
ਨਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਲੀ ਰਾਮ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੱਲੀ ਰਾਮ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਲੋਕ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾ। ਹੁਣ ਮਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਊ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੀ ਹਲੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 2-3 ਵਿਚਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਛ ਕਰਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਦੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਰਕ ਗੈਰ ਵਾਜਬਾ, ਬਾਦ ਬਵਾਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਰਿਹਾ ਐ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਿਓ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ 6 ਮੰਥ ਉਹ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਯਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਾਜੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਐਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਰਤ ਆਪਾਂ ਬਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਭਾਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰੋੜਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਮਰੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜੇ ਹੋਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਜ ਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦਿਖਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜੈਣ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਨਸੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨਸੂਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ,
ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੰਦਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 10-10 ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ। ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਜਿੱਦੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ 20/6/23 ਨੂੰ, ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1959 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੱਲ ਪਾਈ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਜਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ 20/6/2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 125A ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੜੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ PTC ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਬੀਬੋ ਭੂਆ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਰੂਪੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਏਡੀ ਲੁੱਚੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਈਵਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡਾ ਬਾਜਾਤਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਖਰ ਖੀਸੀਅਰ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਾਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਾੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਹਣੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਭਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਸੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੜੇ ਹੱਥ ਘੋਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸ ਘੋਲਣ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਾੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾੜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਏਡੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਦੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਡੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਜੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸਿੱਧਾ ਦਾੜਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਨਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਛਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਔਰ ਬੈਰੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਉਹ ਕਰੋ ਹਾਂ ਖਤਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਮਾਰਨੋਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਐਸੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿਚਰਾਂ, ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ, ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਚਲੇਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।